کوئی بھی اتنے قریب سے گزر سکتا تھا کہ ہماری جھلک اسے دکھائی دے جاتی۔ پرما نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر میرے کندھے پر سر ٹیکا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ بالکل جھوٹ کر بیٹھی تھی۔ میری زندگی میں ایسے لمحات پہلے بھی کئی بار آ چکے تھے کہ نامحرم لڑکی سے اس قدر قربت کی نوبت آ جاتی کہ بہکنے کے بے انتہا مواقع میسر ہوتے، مگر اللہ پاک کا خصوصی کرم تھا کہ اس غفور رحیم ذات نے اس گناہگار خطاکار کو ہمیشہ ان لمحات کی شر انگیزی سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ انسان محبت کسی ایک ہی سے کرتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات کی تکمیل کو تعداد کی حد متعین نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں مرد کی فطرت کچھ زیادہ ہی حریص واقع ہوئی ہے۔ عورت کو انگارے سے تشبیہ دی جائے تو مرد کو ماچس کی تیلی کہا جائے گا جو انگارے سے ٹکراتے ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ راجکماری پرما بھی لاکھوں میں ایک تھی، شکل و صورت میں بھی بے مثال اور جسمانی کشش میں بھی لاجواب، اور گزشتہ چند دنوں سے تو مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھی، مگر الحمدللہ اس کی قربت میری خواہشات کو بے لگام نہیں کر سکتی تھی۔ بارش کی ٹپ ٹپ میں ہلکا سا اضافہ ہوا، بارش رکنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ دو گاڑیاں آبادی سے نکل کر جنوب کی طرف گامزن نظر آئی۔ گاڑیوں کی چہل پہل سے یوں لگ رہا تھا گویا انہیں وہاں ہماری موجودگی کا یقین ہو۔ اگر میں خود کو دشمنوں کی جگہ پر رکھ کر سوچتا تو ان کی کوششیں جائز لگ رہی تھیں۔ یہ تو طے تھا کہ ہم بس میں بیٹھ کر چوکی سے آگے نکلے تھے، پھر دوسری چوکی آنے سے پہلے بس سے اتر بھی گئے تھے۔ گویا دو چوکیوں کا درمیانی علاقہ ہماری پناہ گاہ تھا، اور اب تمام اسی علاقے کو کھنگالنے میں مصروف تھے۔ وہاں قریب قریب جتنے بھی آبادیاں تھیں تمام میں ہلچل مچی ہوئی تھی، جبکہ ہم بالکل عام سی جگہ پر چھپے تھے۔ نہ وہ جگہ چھپنے کو مناسب تھی اور نہ سردی یا بارش وغیرہ سے کوئی آڑ مہیا کر رہی تھی۔ اصولاً ہمیں فی الفور وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے تھا یا کسی عمارت وغیرہ میں پناہ لینا چاہیے تھی، اور یہی سوچ انہیں آبادی کھنگالنے میں مصروف کیے ہوئے تھی۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ میرے پاس کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جو آپ کو اوڑھنے کو دے سکوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تلخ ہو گیا تھا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے نا، ہم کیا کریں؟ میں پنداتے ہوئے بولا، صبر، برداشت، حوصلہ اور ہمت کے علاوہ کیا کرنے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ وہ گلوگیر ہوئی، طنز نہ کریں، اپنی تکلیف آپ کو نہیں تو کس کو بتائیں گے؟ میں نے لہجہ نرم کرنے کی کوشش کی۔ راجکماری صاحبہ، سوال وہ کرو جو مسئول کے دائرہ اختیار میں آتا ہو۔ وہ برہم ہوئی، آپ کے دائرہ اختیار میں بس ہمیں ذلیل و خوار کرنا ہی آتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے گن گا رہی تھی، اب سردی محسوس ہوئی تو نیک بخت پھر میرے سر ہو گئی تھی۔ میں چپ ہو گیا کہ فضول بحث کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کم عمر بچی کسی سوچ رکھنے والی کو کیا سمجھاتا؟ عیش و آرام اور آسائشوں کی عادی نوابزادی میرے لیے نرا درد سر بن گئی تھی۔ اس کا سر کندھے سے ہٹا کر میں نے جگہ چھوڑی اور اسے سر ٹیکنے کو بیگ دے کر جھاڑی سے باہر نکلا۔ سردی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، بارش کی بوندیں بھی زور پکڑنے لگی تھی اور بدن میں سوئیاں چبوتی ہوئی ہوا ان کے ہم رکاب تھی۔ سڑک کی جانب سے نئی گاڑیوں کی روشنی مجھے پھر جھاڑی کے سائبان میں لے آئی۔ کم از کم بارش کی بوندوں سے واجبی سی بچت ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں وہاں سے بھاگنے کا کوئی منصوبہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں پرما کو وہیں چھوڑ کر کمینگاہ سے نکلتا اور سواری وغیرہ کا بندوبست کر کے لوٹتا۔ قباحت یہ تھی کہ پرما اکیلی رہنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتی۔ گو اس کی بے خبری میں بھی میں جا سکتا تھا، مگر جیسے ہی اسے میرے غائب ہونے کا پتہ چلتا وہ ڈر کے مارے کوئی حماقت بھی کر سکتی تھی، اور پھر یقینی نہیں تھا کہ میں رازداری برتتے ہوئے گاڑی کے حصول میں کامیاب رہتا۔ فائرنگ ہوتے ہی میرا بھانڈا پھوٹ جاتا اور دشمن جنگلی کتوں کی طرح مجھے گھیر لیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں پرما کے ہمراہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن پرما کی جسمانی حالت سے بعید تھا کہ وہ میرا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چند کلومیٹر کے علاقے میں دشمن کی سرگرمیاں زوروں شوروں سے جاری تھی۔ اس طریقے میں بھی ظاہر ہونے کا خطرہ کافی زیادہ تھا۔ تیسری تجویز یہی تھی کہ میں وہیں بیٹھ کر دشمنوں کی حرکت میں کمی کا انتظار کرتا۔ یوں ایک تو پرما تھوڑا آرام کر لیتی، دوسرا دشمن بھی مایوس ہو کر کسی اور جانب کا رخ کر لیتا۔ البتہ سردی کی اذیت ضرور بھگتنا پڑتی، گویا مکمل خلاصی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ پرما بیگ پر سر ٹیکے سکڑی سمٹھی لیٹی تھی۔ میں بیگ کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ وہ کم از کم اس لحاظ سے تو اچھی تھی کہ 2 گرم کوٹ اور 1 جرسی پہنے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ جھاڑی بھی ایک نعمت کا درجہ اختیار کر گئی تھی۔ بارش کی زیادہ تر بوندوں کو گھنے پتوں کی وجہ سے ہمیں ڈھونڈنے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ ہوا کے خلاف بھی جھاڑیوں نے اچھی خاصی آڑ مہیا کی ہوئی تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، لمحے سہانے ہوں یا اذیت ناک بھی چاہتے ہیں، فاصلہ مختصر ہو یا طویل طے ہو جاتا ہے۔ البتہ مشکل اوقات اور خوشکن گھڑیوں کے کٹنے کے احساسات جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ صحبت وصل کی شوقین ہوتی ہے اور ہمیشہ وفاداری پر مائل رہتی ہے، جبکہ سکھ چین آرام و آسائش فطرتی طور پر دغا بازی اور بے وفائی کے عادی ہوتے ہیں۔ اور وہ رات صحیح معنوں میں آزمائش کی رات تھی، کیونکہ گھنٹے عد بعد ہی میری سماعتوں میں
परमा के कपकपाने की आवाज ने खतरे की घंटी बजाई। पहले मैं समझा वो नींद में है, लेकिन कपकपाने के साथ ही आह उफ की आवाज ने मुझे डराया कि असल मामला कुछ और है। क्या हुआ? नरम लहजे में कहते हुए मेरा हाथ उसकी गर्म टोपी से टकराकर माथे पर फिसला और मेरा दिल उछल कर हल्का में आ गया। उसके जिस्म से गोया आग की लपेटें निकल रही थी। हमें सर्दी लग रही है, उसकी मनमनाती आवाज ने मुझे झंझोड़ा। बैग पीछे धकेल कर मैं आगे हुआ और उसका बालाई जिस्म गोद में ले लिया। बगैर कोई एहतिजाज किए उसने जिस्म मुझे सौंप दिया था। उसने दोनों हाथ जेबों में ठोंसे हुए थे। वो होले से बुड़बुड़ाई, हम जानते हैं हम नहीं बचेंगे। मैंने फीके लहजे में तसल्ली दी, आपको कुछ नहीं होगा, बस थकन और सर्दी की वजह से थोड़ी सी हरारत हो गई है और आप परेशान न हो। वो गुलगेर हुई, हमारा सारा जिस्म दर्द कर रहा है, सख्त सर्दी लग रही है, सर भी दर्द से फटा जा रहा है। दायां बाजू उसके कंधे के नीचे रखकर मैं बाएं हाथ से उसका सर दबाने लगा। उसका कपकपाना जारी था और तब मुझे लगा मैं अंसारी साहब की लाडली को बचा नहीं पाऊंगा। नाजों में पली राजकुमारी अमली जिंदगी की मुश्किलात का तख्ता मश्क बन गई थी। आसाइशों की आदि नवाबजादी को सर्द हवा, बारिश और सर्दी से एक साथ मुकाबला करना पड़ गया था। फूलों की सेज पर सोने वाली के नसीब में सख्त जमीन की आगोश तराई थी। मर्सिडीज टोयोटा पजारो की मुसाफिर पैदल भागती फिर रही थी। ऐसे हालात को वो कहाँ तक सहती, कब तक पैदल चलती, कैसे नींद से लड़ती, कैसे भूख बर्दाश्त करती। अगर उसके बजाय मेरे हमराह कोई आम मर्द भी होता तो यकीनन हिम्मत हार चुका होता। मैं तो स्नाइपर था जिसे तरबियत की इब्तिदा के साथ इन हालात से न सिर्फ आगाह किया गया बल्कि ऐसे ही हालात में जिंदगी गुजारने की सख्त मशकें कराई गई थी। और तरबियत की भट्टी में तप कर मैं जिस हालत में निकला, अमली जिंदगी की आजमाइश तरबियत से भी 2 हाथ आगे साबित हुई। और फिर अमली जिंदगी में मेरी मशक तसलसल से जारी रही। कभी भूख काटी, कभी सर्दी के अजाब से मुकाबला किया, कभी दुश्मनों के आगे पीछे मुसलसल भागना पड़ा, कभी गर्मी की शिद्दत से नाबुर्द आजमा होना पड़ा। और अब मेरे लिए ये रोजमर्रा का काम था। किसी भी मिशन पर रवानगी के वक्त मेरे एहसासात ऐसे होते जैसे आम शख्स बाजार में खरीदारी को जाता है। फायरिंग की ततराहट मुझे शादी ब्याह की फुलझड़ियों की जैसी लगती। खतरों का सामना करना ऐसा लगता जैसे एक मुसाफिर को बस के सफर में महसूस होता है कि हादसा होने के खतरे के बावजूद वो इर्द गिर्द के मनाजिर से महजूज भी होता है। साथ वाली सीट पर बैठे दूसरे मुसाफिर से गपशप भी करता है, खाता पीता भी है और नींद आने पर सो भी जाता है। इसके जिस्म से जैसे आग की लपेटें निकल रही थी। उसे होश ही नहीं था कि वो एक गैर मर्द की गोद में थी। न मुझे कोई ऐसा एहसास हो रहा था बल्कि पहली बार उसे शदीद हमदर्दी और अपनाहियत महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत ही करीबी अजीज तकलीफ में हो। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं एकदम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो गया था। हालांकि वो मेरे लिए एक मिशन ही तो थी। जो स्नाइपर के 99.99% मिशन किसी की जान लेने के होते हैं, ये पहला मिशन था कि मुझे किसी की जान बचाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वो तवील रात मैंने ऐसे ही बिता दी। मैं हत्तुल वसे उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करता रहा, जबकि वो बेहवास सी उल्टी सीधी हाँकती रही। उसकी बहुत सी बातें ऐसी थी जो तहजीब व इखलाक के लिहाज से काबिल करीब थी, मगर वो होश में कब थी कि उसे मतून किया जाता। हवा के दोष पर तैरती अजान की मुकद्दस आवाज़ बुलंद हुई। बारिश रुक गई थी, हवा भी मध्यम हो चुकी थी। अलबत्ता आसमान पर बादल इसी तरह छाए थे क्योंकि कोशिश के बावजूद मेरी निगाहें किसी सितारे की तलाश में नाकाम रही थी। मैं उसे नरमी से बोला, अच्छा अब थोड़ी देर बैग से टेक लगा ले, मैं नमाज पढ़ लूँ। वो मचलते हुए बोली, नहीं हम यहीं ठीक हैं। मैंने उसे पुचकारा, 5-10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो चुप रही। आहिस्तगी से उसके बालाई जिस्म के नीचे SR1 का बैग रख कर मैं झाड़ी से बाहर निकला। बैग में पानी की एक बोतल मौजूद थी, मगर वजू के लिए वो पानी इस्तेमाल कर लेता तो पीनों को कुछ न बचता। इसलिए मैंने गीली ज़मीन पर तयम्मुम किया और सुबह की नमाज अदा करने लगा। फ़र्ज पढ़कर मैंने दुआ को हाथ उठाए और बेनियाज़ो गनी मालिक की बारगाह में दामन फैला दिया। बिलाशुबा में आजिज़ व कमज़ोर बंदा इन हालात से निपटने की हिम्मत नहीं रखता था और अल्लाह पाक की मदद के बगैर मैं किसी काबिल था और ना कुछ कर सकता था। दुआ मांग कर मैं फिर झाड़ी के नीचे आ गया। लगा वो मेरी ही मुंतजिर थी क्योंकि नकाज से सर उठाते हुए उसने जोर से नाक सुनकी और बैग को पीछे धकेलने लगी। बुखार से टूटता बदन यकीनन नरम बिस्तर या बिछोने वगैरह का तलबगार था और उस वीराने में ये लवाजमात कहाँ मुयस्सर हो सकते थे। अलबत्ता मैं जितना हो सकता उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करता रहा। मैंने दोबारा उसे गोद में लिटा लिया था। उसका बदन जैसे अंगारा बना था। बुखार कम होने की बजाय शायद ज्यादा हो गया था। दवाई और गर्म बिस्तर की गैर दस्तयाबी से उसकी जान जाने का भी खतरा था। मुलगजा उजाला फैलने के साथ धुंध भी उतरने लगी थी। अगर मौसम साफ हो जाता तो धूप से दर्जा हरारत के साथ दिखाव के हालात भी बढ़ जाते, जबकि धुंध से जल्दी नजरों में नहीं आ सकते थे। 9-10 बजे तक धुंध छटने लगी, मगर मौसम साफ नहीं हुआ था। बूंदें फिर टपकना शुरू हो गई। मैंने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालकर परमा को जबरदस्ती खिलाए। बमुश्किल 3-4 बिस्किट खाकर उसने 2-3 घूंट पानी पिया और आंखें मूंद ली। बकिया पैकेट अपने मैदे में पहुंचाकर मैं उसका सर दबाने लगा। वो दिल रफ्तगी से बोली, राजा वादा करो हमारी लाश को यूं ही फेंक कर नहीं जाओगे।
میں انسا تو کیا لاش کو کندھے پر اٹھائے رکھوں گا۔ وہ میرے مذاق کا برا بھی نہیں منا سکی تھی، کہنے لگی نہیں، ہمیں جلا دینا یا دفنا دینا۔ ہندو مردہ جلانے کو جو لکڑی استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور میرے پاس رقم کہاں کہ اتنا خرچہ برداشت کر سکوں۔ البتہ دفنا دوں گا، یا پھر اسی جھاڑی کی لکڑی میں جلنا قبول ہے تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں۔ میں نے اسے چھیڑنا جاری رکھا، آپ کسی مذہب کو تو مانتی نہیں، پھر جلنے یا دفن ہونے کا مطلب؟ وہ اداسی سے بولی، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری لاش سے کھلواڑ کرے۔ بے فکر رہو راجکماری، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہنپتے ہوئے بولی، ہم ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے، یہ بارش، سردی اور بخار کی دوائی کی عدم دستیابی ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اگر اس سے بچ بھی گئے تو دشمن نہیں چھوڑے گا۔ میری شفقت بھرے لہجے میں پچکارا، آپ خاموشی سے لیٹی رہیں، انشاءاللہ یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات اللہ پاک آسانی میں ڈھال دے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا آپ کا اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتا ہے جو اسے مانتا نہیں؟ میں خلوص سے بولا، اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کی نافرمانی پر بھی اس کے صدقے قربان جاتی ہے تو رحیم و کریم رب اپنی مخلوق کی حماقتوں کو نظر انداز کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ اگر ہم خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تو آپ سے آپ کے اللہ پاک کے بارے میں ضرور معلومات لیں گے۔ اچھا اب چپ کر کے لیٹو، اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے نکلیں گے۔ امید ہے دشمن ہماری تلاش میں ناکام ہو کر آگے نکل گیا ہوگا۔ سچ میں؟ اس کے بے رونق چہرے پر خوشی نمودار ہوئی اور وہ حسرت سے پوچھ لگی، کیا ہمیں آنے والی رات کو گرم بستر نصیب ہو جائے گا؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ نریندر شکلا نے اربوں کی دولت اور جائیداد اس کے نام چھوڑی تھی، اور وہ ایک بستر کی حسرت لیے کانٹے دار جھاڑی کے نیچے لیٹی تھی۔ اللہ پاک بھی کیسے عجیب انداز میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ وہ اتنی دولت کی مالک تھی کہ 5 اسٹار ہوٹل کھڑے کھڑے خرید لیتی، اور لاچار اتنی کہ آرام کو ایک بستر بھی مہیا نہ تھا۔ میں نے اپنی فطرت کے خلاف دعویٰ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آج رات تک راجکماری کو گرم بستر مل جائے گا۔ اس نے تشویش ظاہر کی، مگر ہم چل نہیں سکتے۔ میں نے تسلی دی، بے فکر رہو، میں ہوں نا، آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں ہم آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پارفتگی سے کہتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی، ہے نا؟ ہاں۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انصاری صاحب کی پری بلا شبہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں مون لی تھیں۔ دوپہر کو بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں چند آدمیوں کو میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گزرتے دیکھا تھا۔ آبادی کی طرف جانے والی سڑک پر تو سارا دن کافی رونق لگی رہی تھی، مگر ہم وہاں سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس سے ہم مدد مانگنے کی کوشش کرتے، اگر ہمارا شکاری نکلتا تو پھنس جاتے۔ میرا مکمل لباس گیلا ہو گیا تھا۔ پرما کے بالائی بدن پر تو پیراشوٹ کا کوٹ تھا جس میں پانی نہیں جاتا تھا، البتہ اس کا بھی زیریں لباس بھیگ گیا تھا۔ گھنی جھاڑی ایک حد تک کی حفاظت مہیا کر سکتی تھی۔ مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بیگ میں بسکٹ کے 2-3 پیکٹ موجود تھے۔ میں نے ایک پیکٹ نکال کر پرما کو کھلانے کی کوشش کی، مگر اس سے آدھا بسکٹ بھی نہ کھایا گیا۔ میں البتہ پورا پیکٹ چٹ کر گیا، اور اشتہا بھی باقی تھی۔ تبھی ایک اور پیکٹ کھول کر چڑھ گیا۔ سپہر تک بارش ہلکی ہو گئی تھی، مگر پرما کا بخار زور پکڑ گیا تھا۔ وہ پھر زور زور سے کپکپانے لگی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اسے مکمل گود میں سمیٹ لیا تھا، اور اس سے زیادہ اسے آرام نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خود میری حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سردی اب مجھے بھی کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر میں باہر نکل کر ہلکی پھلکی اٹھک بیٹھک کرتا، ڈنڈ پھیلتا، اچھلتا کودتا تو بدن گرم ہو جاتا، لیکن دور سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ موجود تھا، اور اس وجہ سے مجھے جھاڑی سے نکلنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ جو ہی شام کا ملگجا اندھیرا پھیلا، میں نے SR1 کے بیگ سے چھاپر میں لپٹی رقم، بسکٹ کے 2 پیکٹ اور پانی بوتل وغیرہ باہر نکالی، اور بیگ اٹھا کر جھاڑی سے باہر نکلا۔ پرما کے بے ہوش وجود کو میں نے زمین پر لٹا دیا تھا۔ جانے سے پہلے میں SR1 کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ SR1 50-60 گولیوں تک درستی سے فائر کر سکتی تھی، اور اس پر اب تک میں نے قریباً 30-35 گولیاں فائر کی تھیں۔ گویا 20 کے بقدر گولیوں کی مہلت اب تک میسر تھی، لیکن اسے مزید 7 پھرانا ممکن نہیں تھا۔ پرما اور رائفل میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ گیا تھا، اور بلا شبہ پرما کی اہمیت سے زیادہ تھی۔ میں نے بیگ سے ایک مرتبہ رائفل کو نکال کر اس کے پرزوں کو مومی لفافے سمیت بوسا دیا، اور پھر بیگ میں ڈال کر زنجیر بند کر دی۔ پھر بیگ کو ایک گڑھے میں ڈال کر گیلی مٹی سے پاٹنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد SR1 بیگ سمیت غائب ہو چکی تھی۔ مٹی کو برابر کر کے میں نے جھاڑی سے 1-2 شاخیں کاٹی اور SR1 کی قبر پر گاڑ دی۔ یوں دیکھنے والے کو لگتا شاید وہ اگی ہوئی جھاڑیاں ہیں۔ اس دوران اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ مومی لفافے میں لپٹی رقم میں نے قمیض کی جیب میں منتقل کی، اور وہ میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کلاشنکوف کی بیرل کو نیچے کی طرف کر کے میں نے سلنگ کی مدد سے کندھے پر لٹکائی اور پرما کو اٹھانے جھاڑی کے نیچے گھس گیا۔ وہ بیچاری بے سود پڑی تھی۔ شدید بخار نے اسے بے ہوش کر رکھا تھا۔ اسے احتیاط سے اٹھا کر میں جھکے جھکے باہر آیا، اور پھر اسے اپنے دونوں کندھوں پر اوندے منہ متوازی لٹا دیا۔
दौरान तरबियत हम मुर्दा उठाने की काफी मशक कर चुके थे। यूं किसी भी साथी को लंबे फासले तक ले जाया जा सकता है। परमा तो हल्की फुल्की लड़की थी। जमीन चूंकि हमवार थी इसलिए मुझे हरकत में दुश्वारी नहीं हो रही थी। अगर ढलान पर चढ़ना होता तो यकीनन दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता। परमा कुछ ओल फोल बुड़बुड़ाने लगी। बारिश ज्यादा तेज हो गई थी। अब मेरा लिबास पानी से शराबूर हो गया था, लेकिन वजन उठाकर चलने की वजह से जिस्म में हरारत पैदा होने लगी थी। अब आधी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर थी। मैं सड़क वाली जानिब से एहतजाज बरतते हुए अपना रुख आबादी के बाएं जानब रखने लगा। बारिश और सर्दी ने आवारा कुत्तों को भी कोनों खुदरों में घुसने पर मजबूर कर दिया था। किलोमीटर भर का फासला तय करने में हमें 20 मिनट लगे थे। अगला मरहला किसी पनाहगाह की तलाश था। न जाने हमारी तलाश में सरगर्दां टोलियों ने लोगों को धमकाया था, लालच दिया था या दोनों हरबे इस्तेमाल किए थे। किसी भी दरवाजे को खटखटाना ऐसा ही था जैसे चूहे का कुड़ुक्की में फंसी खुराक को मुंह डालना। चूहे की जान खाने की तलब लेती है और मुझे परमा की जान बचाने का लालच खतरा मोल लेने पर मजबूर कर रहा था। घने बादलों की वजह से तारीकी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। मुख्तलिफ घरों की खिड़कियों से झांकती रोशनी अंधेरे के खिलाफ कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही थी। अलबत्ता मेरे लिए अंधेरा ज्यादा सूदमंद था। एक गली में घुसकर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मौसम ऐसा था कि बगैर किसी मजबूरी के शायद ही कोई घर से निकलता। एक मकान के सामने से गुजरते हुए चीखों पुकार सुनाई थी। मियाँ बीवी बहसों तकरार में लगे थे और ऐसे उलझे थे गली में भी उनकी आवाजें वाज़ेह सुनाई दे रही थी। चंद घरों से बच्चों के कहके और चीखने पुकारने की आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसे भी घर थे कि मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कहीं कहीं टीवी की बुलंद आवाज गली में पहुंच रही थी। जिंदगी के मेले बगैर किसी रुकावट के जारी थे। ये मेले हमेशा जारी ही रहते हैं, क्योंकि किसी एक या चंद एक की तकलीफ, दुख या मौत से यह हंगामे नहीं रुकते। मुझे कोई मुनासिब घर नजर नहीं आ रहा था कि दरवाजा खटखटाता, बल्कि हकीकत तो यह है कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अमीर घराने, मुफलिस घराने या दरमियाने तबके के किसी घर को ठिकाना बनाऊं। बारिश की रफ्तार में मजीद इजाफा हुआ, यूं जैसे सरमा की झड़ी के बजाय सावन की मूसलाधार बारिश हो। एक घर के सामने से गुजरते हुए दरवाजे में झुरी देखकर मालूम हुआ दरवाजा खुला था। 2 पायदान तय करके मैं दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। पानी की फुहार से महफूज होने पर सुकून महसूस हुआ था। वो बैठकनुमा कमरा इंसानी वजूद से खाली था। दीवार पर टंगी कुरानी आयात का अक्स देखते ही मेरे इत्मीनान में इजाफा हुआ। लकड़ी की मेज पर चंद दरसी कुतब रखी थी, साथ एक रफ पैड भी रखा था। एक किताब दरमियान से खुली हुई ऊंधी पड़ी थी। लगा कोई चंद लम्हे पहले ही उठ कर गया था। मैंने परमा को कंधे से उतार कर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें निकल रही थीं। वो अपने हवासों में नहीं थी। मुझे इंतजार की जहमत नहीं उठाना पड़ी। जल्दी एक जवान साल लड़का भाप उड़ाती प्याली पकड़े अंदर आया। मुझे देखते ही उसे हैरानी का झटका लगा। मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की, मुआज़त खां हूं, आपको तकलीफ थी, मगर बाखुदा ऐसा मजबूरी की हालत में किया। लड़का हैरत के झटके से संभलते हुए बोला, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने मकसद वाजे किया, पनाह की तलाश यहाँ तक लाई है। वो साफ गोई से बोला, अंदाजा हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता अबू जान इतना बड़ा खतरा मोल लेने का हौसला करेंगे। मैं मुल्तजई हुआ, मेरी बीवी को सख्त बुखार है। अगर फौरी तिब्बी इमदाद ना मिली तो उसकी जान जाने का खदशा है, और यकीनन मदद के तलबगार को दर से धुतकारना एक मुस्लिम को जेब नहीं देता। कल गांव भर के लोगों को गुंडों की तरफ से धमकियां मिली हैं। पुलिस वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको ढूंढने की खातिर घर घर की यूं तलाशी ली गई कि कोनों खुदरों तक को खंगाला गया। ऐसे हालात में कोई खुद को जोखम में कैसे डाल सकता है? कोशिश करना मेरी यहां आमद का जिक्र किसी से ना करना। दिल रफ्तगी से कहते हुए मैं परमा को उठाने को झुका। उसने पेशकश करते हुए हमदर्दी दिखाई। अबू जान के इल्म में लाए बगैर मैं आपको एक रात के लिए अपने कमरे में पनाह दे सकता हूँ, लेकिन सुबह सवेरे आपको रुखसत होना पड़ेगा। लम्हा भर सोचकर मैंने पूछा, गांव में कोई ऐसा मकान नहीं है जहाँ मैं 2-3 दिन छुप कर गुजार सकूं? वो गहरी सोच में डूब गया था। थोड़ी देर बाद बोला, एक रास्ता है तो सही, मगर कामयाबी यकीनी नहीं है। उसका हिचकिचाना मुझे नागवार गुजरा था, मगर गुस्से के इजहार का हक मेरे पास नहीं था। तभी लहजे में नरमी से मोहते बोला, मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। वो तफसील से बताने लगा, इस गली का आखिरी से पहला घर एक सिख गुलशन सिंह का है। शुबा किया जाता है उसका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से है। मुझे उसके बारे में अपने क्लास फेलो अनुमान सिंह से पता चला है, जो उसी का पड़ोसी है कि गुलशन सिंह के घर में मशकूक सरगर्मियां जारी रहती हैं। अनुमान सिंह मेरा गहरा दोस्त है। सच बताऊं तो बैठक का दरवाजा उसी के लिए खुला रखा था। वो रोजाना इस वक्त तक पहुंच जाता है, मगर आज शायद बारिश की वजह से देर कर रहा है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि गुलशन सिंह आपको पनाह देने की हिम्मत कर लेगा। हालांकि यह हिम्मत तुम्हें करना चाहिए थी। घर की तरफ से आने वाली नाराजी भरी आवाज ने मुझे हैरत से उछलने पर मजबूर कर दिया था। एक अधेड़ उम्र बारह शख्स कोट से बारिश की बूंदें झाड़ता अंदर घुसा। यकीनन वो बाहर खड़ा होकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब्बू जान, ये वो। वालिद को देखते ही उसने सफाई पेश करना चाहिए। उसका वालिद कतई कलामी करते हुए बोला, पहचान लिया है, तारुफ की जरूरत नहीं, और गली का दरवाजा बंद कर दो। लड़का सुराग से दरवाजे की समत गया, जबकि उसने मेरे करीब आकर मुसाफिर को हाथ बढ़ाया।
ردوی کو عبد الخالق کہتے ہیں اور آپ یقیناً وہی ہیں جس کی تلاش میں کل ہمارے گاؤں کا کونا کونا چھانا کیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں دھیرے سے بولا، ذیشان حیدر۔ وہ خلوص دل سے بولا، آپ جب تک چاہیں قریب خانے پر قیام کر سکتے ہیں۔ میرے بارے پر خوددار کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔